Good morning students. Welcome to our class. In previous class we discussed about very important topic, that is trigonometric identities. Depending on that concept, today we are going to solve problems from exercise 11.4. This exercise is very important. Skip చేయకండి. ఈ exercise లో ఉన్న each and every question is very important, not only for the 10th class. In any competitive exams, these problems in exercise 11.4 are the very most important. ఓకేనా, స్కిప్ చేయకుండా క్లాస్ మొత్తం జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి. Now come to the first question. Here given the first question is evaluate the following. ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి కంప్లీట్గా 3 ఉన్నాయి. అందులో నేను ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ సాల్వ్ చేస్తున్నా. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ది హోంవర్క్. ఓకే, come to the first question. Here given is 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. అయితే మనం బిఫోర్ డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్ ఏంటిదంటే దట్ ఈస్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము అంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్కి స్క్వేర్స్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూస్ దట్ కాన్సెప్ట్. మనకి ఇక్కడ స్క్వేర్స్ లేవు కదా, సో ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అనేవి tan sec cot cosec టర్మ్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అన్ని టర్మ్స్ని నేను ఇక్కడ సైన్ కాస్లోకి ఫస్ట్ నేను దాటిని కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ tan theta and sec theta, cot theta and cosec theta, these terms in terms of cos and sin. Okay, now come to the solution. Here is 1 plus, we know we can express tan theta in terms of sin and cos like sin theta by cos theta. Okay, similarly we know sec and cos theta are the multiplicative inverse, so in place of sec theta I am going to write here 1 by cos theta. This is our first step. Okay, into similarly 1 plus cot, we can express cot also in terms of sin and cos like cos theta by sin theta. Okay, minus cosec theta means that is multiplicative inverse of sin theta, so here I wrote 1 by sin theta. Now in first term we have to do LCM, in second term also we have to do LCM. In first term our LCM term is cos theta. Okay, 1 into cos theta plus cos theta same denominators ఉన్నాయి కాబట్టి we have to write numerator term that is sin theta ప్లస్ ఇక్కడ కూడా కాస్ ఉంది కదా, సింపుల్గా ఇక్కడ 1 అని రాయాలి, అంటే డైరెక్ట్గా రాస్తాను నేను ఇక్కడ. సిమిలర్లీ మనకి ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది అంటే సైన్ తీటా అవుతుంది. ఓకేనా, 1 ఇంటూ సైన్ తీటా, హియర్ సైన్ తీటా ప్లస్ ఇక్కడ సైన్ తీటా 1 టైం అవుతుంది, 1 ఇంటూ కాస్ తీటా మైనస్ అగైన్ సైన్ తీటా 1 టైం, 1 ఇంటూ 1. నా ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ కాస్ తీటా సైన్ తీటా ఈ 2 టర్మ్స్ అనేవి ఈ 2 టర్మ్స్లో సేమ్ సైన్తో ఉన్నాయి. సో నేను అక్కడ వరకు ఏం చేశాను అంటే బ్రాకెట్ పెట్టాను. ఓకేనా, రిమైనింగ్ ఇక్కడ టర్మ్ ఏముంది +1 ఉంది, ఇక్కడ -1 ఉంది. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ గాట్ 1 ఐడెంటిటీ. దీస్ టర్మ్స్ అంటే దీస్ న్యూమరేటర్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ a plus b into a minus b. సో లెట్ మీ రైట్ దట్ ఐడెంటిటీ హియర్. a plus b into a minus b equals to a square minus b square. Okay, here a means cos theta plus sin theta, b means 1. So by using this identity I am going to write the numerator term is a square means cos theta plus sin theta whole square minus b means that is 1 square బై హియర్ మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం కదా, న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ వచ్చింది. సిమిలర్లీ మనం డినామినేటర్ టర్మ్ని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి కదా, సో కాస్ తీటా ఇంటూ సైన్ తీటా. ఓకే, నౌ అగైన్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఐడెంటిటీ వచ్చింది దట్ ఈస్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్. వీ నో దట్ ఐడెంటిటీ. లెట్ మీ రైట్ హియర్
a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. Okay, by using this identity I am expanding this term. In the place of a we have to write cos theta, in the place of b we have to write sin theta. So a square cos theta square రాయదు కదా, cos square theta plus sin square theta plus 2ab, 2 cos theta sin theta. దీన్ని మనం a plus b whole square entity యూస్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేసాం. minus 1 square means 1 by in denominator we have cos theta into sin theta. Now look at this term. ఈ టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 2 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో టర్మ్స్ విత్ స్క్వేర్లో వచ్చాయి. అంటే మనకి ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ యూస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అది కూడా ఏ రేషియోలో వచ్చాయి అంటే సైన్ కాస్ట్లో వచ్చాయి. అంటే మనం ఏ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ యూస్ చేయండి, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ. లెట్ మీ రైట్ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ హియర్, దట్ ఈస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా plus cos square theta equals to 1. This is our first trigonometric identity. By using this value in the place of cos square plus sin square theta, I am going to write here 1. So 1 plus 2 cos theta sin theta minus 1 by cos theta into sin theta plus 1 minus 1 get cancelled. Finally we got here 2 cos theta sin theta by cos theta into sin theta. Cos theta sin theta get cancelled. Finally we got that is 2. So let me write our final answer is 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. This value we got, that is 2. I hope I am clear. This is too easy problem. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు. మీకు కంప్లీట్గా ట్రిగ్నోమెట్రీ అనేది చాలా ఈజీ చాప్టర్. ఎప్పుడు మీకు 4 కాన్సెప్ట్స్ కనుక ఈజీగా అర్థమైతే బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్లాసెస్ కనుక రెగ్యులర్గా వింటే అది మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. అవర్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. Second concept is trigonometric ratio values for specific angles, like hand ni use చేసే యాంగిల్ వాల్యూస్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ట్రిక్ యూస్ చేసి చెప్పాను కదా బిఫోర్ క్లాస్లో, అది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అవర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. ఇవి 4 కనుక మీరు నేర్చుకుంటే ట్రిగ్నోమెట్రీని మీరు ఎలా కావాలంటే అలా ఆడుకోవచ్చు చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి దీన్ని బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో టర్మ్స్కి స్క్వేర్స్ ఉన్నప్పుడు అప్లై చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ నాకు స్క్వేర్స్ లేవు కాబట్టి నేను ఈజీగా మనకి అంటే కష్టపడకుండా ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి నేను జస్ట్ టాన్ సెక్ కాట్ కోసెక్ని సైన్ కాస్ టర్మ్స్లో నేను ఫస్ట్ వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను. దాని తర్వాత నేను జస్ట్ ఏం చేశాను, ఎల్సిఎం చేశాను. ఎల్సిఎం చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ 2 ఫ్రాక్షన్స్లో వచ్చాయి, విత్ మల్టిప్లికేషన్లో వచ్చాయి. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ టర్మ్స్ని అప్లై చేసి దోస్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a plus b into a minus b. సో మనకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది కదా, a plus b into a minus b equals to a square minus b square. అకార్డింగ్ టు దట్ ఐడెంటిటీ ఆ మల్టిప్లైడ్ ది న్యూమరేటర్ టర్మ్స్. ఓకేనా, మల్టిప్లై చేస్తే అగైన్ వీ గాట్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a plus b హోల్ స్క్వేర్ ఐడెంటిటీ. సో అక్కడ కూడా నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ వచ్చింది, దట్ ఈస్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా వచ్చింది. దట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఈ ప్లేస్ నేను 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి +1 -1 క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ టర్మ్స్ సేమ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, కాస్ థీటా సైన్ థీటా, అవి క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫైనల్లీ వీ గాట్ 2. ఓకే, ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ వన్. నౌ కమ్ టు ది సెకండ్ వన్. This one also very important question for 2 marks. Look at the given here. Question is sin theta plus cos theta whole square plus sin theta minus cos theta whole square. చూడగానే అర్థమైపోయింది కదా. ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ a plus b whole square. సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ a minus b whole square. సింపుల్. ఆ 2 ఐడెంటిటీస్ని యూజ్ చేసి ఈ టర్మ్స్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో let me expand first one. Let me write first here sin theta plus cos theta whole square plus sin theta
minus cos theta whole square. We know the first term is in the form of a plus b whole square. So let me write that identity here is a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. Similarly, a minus b whole square identity equals to a square plus b square minus 2ab. a plus b whole square की plus 2ab term ఉంటుంది, a minus b whole square की minus 2ab term ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇవి రెండు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. సో let me expand here a is sin theta, b is cos theta. a square sin square theta plus cos square theta 2ab, 2 sin theta cos theta plus ఇక్కడ కూడా సేమ్ అవే కదా. సో a ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా, b ఈక్వల్స్ టు కాస్ థీటా. సో a స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 2ab మైనస్ 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్లస్ 2 సైన్ థీటా మైనస్ 2 సైన్ థీటా గెట్ క్యాన్సిల్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ మనకి స్క్వేర్స్లో వచ్చాయి కదా. సో ఇక్కడ మనం ఐడెంటిటీస్ని యూజ్ చేయాలి. అది కూడా ఏ ఐడెంటిటీ? ఎస్, ఇక్కడ రాసాయి కదా, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ 1 ప్లస్ సిమిలర్లీ రిమైనింగ్ టర్మ్ కూడా అదే కదా, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1. ఫైనల్లీ వీ గాట్ హియర్ 2. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఫోర్ సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ థీటా minus cos theta whole square. This value we got, that is 2. I hope I am clear about these two problems. These are the very important for 2 marks question. అసలు స్కిప్ చేయకండి. వీటికంటే కూడా థర్డ్ వన్ అనేది ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో లెట్ మీ రైట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్ 6 square theta minus 1 into cosec square theta minus 1. దయచేసి దీన్ని హోంవర్క్ చేసి దాని ఆన్సర్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఒక్క క్లూ ఇస్తా చూడండి. లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ రెండు అనేవి మనకి స్క్వేర్స్లో ఉన్నాయి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. సో డైరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ 2 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ని యూజ్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది హోంవర్క్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. ఇన్ కేస్ ఇది కనుక మీకు హోంవర్క్ రాకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీని గురించి మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, వచ్చిన వాళ్ళు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. నౌ కమ్ టు ది సెకండ్ క్వశ్చన్. లుక్ ఎట్ ద గివెన్ హియర్ క్వశ్చన్ ఈజ్, షో దాట్ cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta we have to show. Okay, so here given LHS part is cosec theta minus cot theta whole square. Okay, now here also I am expressing cosec and cot theta in terms of sine or cos. So we know cosec is the multiplicative inverse of sine. So I am writing here 1 by sine theta minus cot theta ni manam cos sine lo ela express cheyochu, that is cos theta by sine theta. We know endukani ila express cheyali ani ante in RHS part మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సిన టర్మ్లో కాస్ థీటా ఉంది కాబట్టి మనం పాసిబుల్ అయినంత వరకు ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ టర్మ్ని ఏం చేయాలి అంటే కాస్ సైన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, విత్ హోల్ స్క్వేర్. నౌ ఇప్పుడు ఈ 2 టర్మ్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి దీస్ ఆర్ ది లైక్ టర్మ్స్. సో సేమ్ డినామినేటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ది న్యూమరేటర్ టర్మ్స్, దట్ ఈస్ 1 minus cos theta with same denominator sin theta whole square. Okay, here I am applying square for the numerator and denominator. Then the next step is 1 minus cos theta whole square by sin theta ki square అంటే we have to write sin square theta. Again మనకి ఇక్కడ ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో విత్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా, we have to use one identity. అది కూడా సైన్లో ఉంది కాబట్టి we have to use first identity, that is sin square theta plus cos square theta equals to 1. సో మనకి సైన్ స్క్వేర్ వాల్యూనే కావాలి కదా. సో వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ కాస్ టర్మ్ టు ద రైట్ సైడ్, దెన్ ఇట్ విల్ చేంజ్ యాజ్ 1 minus cos square theta.
So in the place of sin square theta, I am going to write here 1 minus cos square theta. So in numerator we have 1 minus cos theta whole square by, in the place of sin square theta, I am writing here 1 minus cos square theta. Now ఇక్కడ నేను మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1కి కూడా స్క్వేర్ రాస్తే వీ నో 1 స్క్వేర్ వాల్యూ ఇస్ 1. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ టర్మ్ ఏ ఫామ్లోకి వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఐడెంటిటీలోకి వచ్చింది. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఐడెంటిటీ, దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఈ ఫామ్లోకి నేను డినామినేటర్ టర్మ్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. సో న్యూమరేటర్ టర్మ్ని అలానే కాన్స్టెంట్గా ఉంచేసి a square minus b square, a value is 1, b value is cos theta. So a plus b 1 plus cos theta into a minus b 1 minus cos theta. Okay, now numerator lo square undi anante we have to multiply same term with 2 times. So నేను ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను అంతే, లేదా మీరు ఇక్కడే డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసినా పర్లేదు. న్యూమరేటర్లో నేను ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను 1 మైనస్ కాస్ థీటా ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. సో డినామినేటర్ టర్మ్ అలానే ఉంచేసి ఇప్పుడు చూడండి 1 మైనస్ కాస్ థీటా 1 మైనస్ కాస్ థీటా గెట్ క్యాన్సిల్. ఫైనల్లీ వీ గాట్ హియర్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా by 1 plus cos theta. This is RHS part we have to show. Our LHS part is cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta we got. I hope I am clear about this one. ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. జస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్ టర్మ్ చూడండి, ఆర్హెచ్ఎస్ టర్మ్ చూడండి. ఆర్హెచ్ఎస్ టర్మ్లో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాంట్లో కాస్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఎల్హెచ్ఎస్ టర్మ్ని కూడా ఏం చేయాలి అని అంటే మనం సైన్ కాస్ట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీ నో కోసెక్ ఇస్ ది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ కాబట్టి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కోసెక్ ఐ రోట్ 1 ప్లస్ సైన్ థీటా మైనస్ కాట్ థీటాని కూడా కాస్ సైన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇవి లైక్ టర్మ్స్ కాబట్టి న్యూమరేటర్ టర్మ్స్ని ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేయాలి. సో వీ గాట్ హియర్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా విత్ హోల్ స్క్వేర్. ఈ స్క్వేర్ని నేను న్యూమరేటర్ డినామినేటర్కి సపరేట్గా అప్లై చేస్తే వీ గాట్ హియర్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ బై సైన్ థీటా స్క్వేర్ అంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. ఇక్కడ 1 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోకి స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఐడెంటిటీ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ టు 1. By using that identity we have to write sin square theta term. So I have to shift cos square theta to the right side, then it will change as 1 minus cos square theta. So in the place of sin square theta I wrote here 1 minus cos square theta. We know 1 square value is 1. So in denominator we got the term in the form of a square minus b square. Here also we are using that identity a square minus b square equals to a plus b into a minus b. By using this identity, I expanded the denominator term like 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Okay. Similarly, numerator lo whole square ఉంది కదా, square అంటే 2 times multiply చేయడం. మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రాగా ఎక్స్పాండ్ చేసా. సో 1 minus cos theta 1 minus cos theta cancel అయ్యి finally we got 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. This statement we have to prove. I hope I am clear about this one. This one also very important for the 2 marks. Now come to the third question. This one is very 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 important for the 4 marks or 2 marks. skip చేయకండి, అంటే బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు తెలుసు కదా అకార్డింగ్ టు ద సీసీ ప్యాటర్న్ అనేది సేమ్ యాస్టీస్గా క్వశ్చన్ రాదన్న విషయం మనకు తెలుసు. అంటే ఇక్కడ నాకు సైన్ టర్మ్లో ఉంది కదా, సైన్లోనే ఉండాలి అని లేదు. ఏ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోలో టర్మ్స్లోనైనా క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఓకేనా, this process is very most important. Now look at the given here question is show that root of 1 plus sin a by 1 minus sin a equals to sec a plus tan a. This statement we have to prove. Okay, so let me write root of 1 plus sin a by 1 minus sin a. Okay na? Now యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ స్టెప్లో నేను రాసే ప్రాసెస్ని ఏమనాలి అంటే రేషనలైజ్ ది డినామినేటర్ అంటారు. మీరు ఆ వర్డ్ రాసినా ఓకే, రాయకుండా మీరు డైరెక్ట్గా చేసినా పర్లేదు. అయితే డైరెక్ట్గా ఎలా చేయాలి అని అంటే
ఈ రూట్లో ఉన్న టర్మ్ని ఓకేనా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. న్యూమరేటర్లో పాజిటివ్ సైన్తో ఉంది, డినామినేటర్తో నెగిటివ్ సైన్లో ఉంది. సో ఈ డినామినేటర్లో నెగిటివ్ ఉందనుకోండి, మైనస్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ రెండింటిని మనం ప్లస్ సైన్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? అలా కాకుండా డినామినేటర్లోనే ప్లస్ సైన్తో ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని మైనస్ సైన్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చెప్తా చూడండి ఎలా చేయాలో. నౌ లుక్ ఇట్ హియర్. గివెన్ టర్మ్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సెక్ ఏ ప్లస్ టాన్ ఏ. వీ హ్యావ్ టు షో దిస్ టర్మ్. అయితే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, జనరల్గా దీన్ని ఏమంటారంటే రేషనలైజేషన్ ది డినామినేటర్ అంటారు. ఆ వర్డ్ మీరు రాయకుండా మీరు సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవడానికి ఏం చేస్తున్నా అంటే, నేను ఇక్కడ ఒక లాజిక్ చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్కి ఓకేనా మైనస్ సైన్ ఉంటే మనం ప్లస్ యూస్ చేయాలి, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ సైన్ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ నాకు 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఉంది కాబట్టి నేను క్రైటీరియా తీసుకోవాల్సింది 1 ప్లస్ సైన్ ఏ. ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్లో విత్ రూట్ ఉంది కదా, సో ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ విత్ రూట్. సో రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ. ఈ టర్మ్ తోటి న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఏం చేయాలంటే నేను మల్టిప్లై చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకేనా? ఈ స్టెప్లోనే చాలా లాజిక్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే మీరు మల్టిప్లై చేసే టర్మ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ డినామినేటర్లో మైనస్ సైన్ ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ప్లస్, అలా కాకుండా ప్లస్ ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు యూస్ మైనస్. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో విత్ రూట్ ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు యూస్ విత్ రూట్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. దిస్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ వే యూ హ్యావ్ టు రైట్. లైక్ మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ. లేదు అని అనుకుంటే మల్టిప్లై అండ్ డివైడింగ్ విత్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ. మీరు అలా కూడా రాసినా పర్లేదు. ఈ ప్రాసెస్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ స్టెప్. హియర్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ గివెన్ టర్మ్ ఈజ్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై 1 మైనస్ సైన్ ఏ. ఈ టర్మ్ని మనం న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ రెండింటితోటి 1 ప్లస్ సైన్ ఏ టర్మ్ తోటి ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కదా విత్ రూట్. కాబట్టి నేను రెండింటికి కామన్గా రూట్ పెట్టేసి జస్ట్ నేను న్యూమరేటర్ డినామినేటర్తో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేశాను. నా ఇన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ గాట్ హియర్ 2 ఫ్రాక్షన్స్. ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం? న్యూమరేటర్తో మల్టిప్లై చేస్తాం, డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. చేస్తే these two are the same terms kada, 1 plus sin a into 1 plus sin a, nothing but 1 plus sin a whole square. ఓకే, బై ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక్కసారి చూస్తే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. we got here 1 minus sin a into 1 minus sin a, sorry 1 minus sin a into 1 plus sin a. This is in the form of a plus b into a minus b. We know a plus b into a minus b identity is a square minus b square. According to that identity, here a is 1. So 1 square minus b square means sin square a. According to this identity, in the place of denominator like 1 plus sin a into 1 minus sin a, I am going to write here 1 square minus sin square a with root. Root undi kada, with root. Okay, now in the next step 1 plus sin a whole square by, we know 1 square value is 1 minus sin square a. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఒక ఐడెంటిటీ వచ్చింది. ఇన్ డినామినేటర్ సైన్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా, సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ, దట్ ఈస్ సైన్ స్క్వేర్. నాకు ఇక్కడ తీటా కాకుండా నాకు యాంగిల్ ఏలో ఇచ్చారు కాబట్టి నేను మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఐడెంటిటీని కూడా నేను ఇక్కడ ఏలోనే రాస్తున్నాను. సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 1, అవర్ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ. అందులో మనకి 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ కావాలి. సో సైన్ని నేనేం చేయాలి, రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం మిగులుతుంది మనకి, కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. అంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ. సో 1 ప్లస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఏ. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్కి రెండింటికి స్క్వేర్ ఉంది కదా, సో ఇన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ హోల్ స్క్వేర్ ఫర్ ది న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. రాస్తే 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్
with root. Square root to cancel it. Finally we got here 1 plus sin A by cos A. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఎన్ని టర్మ్స్ వచ్చాయి మనకి 2 టర్మ్స్ వచ్చాయి విత్ 1 కామన్ డినామినేటర్ టర్మ్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే 2 న్యూమరేటర్ టర్మ్స్కి డినామినేటర్ టర్మ్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. లైక్ 1 by cos A plus sin A by cos A. We know 1 by cos A means nothing but sec A plus sin A by cos A means nothing but sin theta by cos theta, that is tan theta, that is nothing but tan A. This statement we have to prove. So our final answer is root of 1 plus sin A by 1 minus sin A equals to sec A plus tan A. This statement we have to prove. I hope I am clear about this one. This is very important question. Skip చేయకండి. 1 or 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ హోంవర్క్ నోట్బుక్లో దీన్ని 2 times కాపీ చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరు కంప్లీట్ చేశారో లేదో. ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. జస్ట్ ఏం లేదు, ఇలా మీరు రూట్లో న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ సేమ్ టర్మ్స్ ఉండి జస్ట్ సైన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటే అలాంటి క్వశ్చన్లో మనం ఈ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం అసలు ఏ టర్మ్ తోటి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది, అదొక్కటి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో మనకి మైనస్ ఉందనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్లస్ సైన్. అలా కాకుండా ప్లస్ ఉందనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ మైనస్ సైన్. సో నాకు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ. మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ పార్ట్లో రూట్లో ఉంది కాబట్టి మనం కూడా రూట్లోనే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ స్టెప్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై 1 మైనస్ సైన్ ఏ. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ టర్మ్ ఇంటూ మనం మల్టిప్లై చేసేది ఏంటిది 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై 1 ప్లస్ సైన్ ఏ విత్ రూట్. సో ఇవి ఫ్రాక్షన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలి, డినామినేటర్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో సేమ్ టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఆబ్వియస్లీ వీ గాట్ స్క్వేర్. సో 1 ప్లస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై ఇన్ డినామినేటర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ గాట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. అకార్డింగ్ టు దట్ ఐడెంటిటీ ఐ రోట్ హియర్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ a. వీ నో 1 స్క్వేర్ వాల్యూ ఇస్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ a. ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 1. సో 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి సైన్ రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే వీ గాట్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్ రెండింటికి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి కామన్గా నేను హోల్ స్క్వేర్ రాసాను. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఫైనలీ వీ గాట్ 1 ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ. న్యూమరేటర్లో 2 టర్మ్స్కి కామన్గా డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి వాటిని నేను ఎక్స్పాండ్ చేశాను. లైక్ 1 ప్లస్ కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ బై కాస్. వీ నో 1 బై కాస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ సెక్ ఏ. సిమిలర్లీ sin a by cos a equals to tan a. This statement we have to prove. This question is very most important. Now come to the fourth one. This one is very important question and logical question kuda. Important come easy come logical question. Okay na? Chala important. Especially competitive exams lo kaani bits lo kaani meeku baga use avutundi. Now look at the given here question is show that 1 minus tan square a by cot square a minus 1 equals to tan square a. చూడగానే మనకి లెంతీగా అనిపిస్తుంది కానీ టూ షార్ట్ క్వశ్చన్. సో హియర్ గివెన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 1 minus tan square a by cot square a minus 1. ఓకేనా? మనకి కావాల్సింది tan కదా, ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ టర్మ్లో ట్యాన్లోనే ఉంది, ఒక డినామినేటర్లో మాత్రం కాట్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే ట్యాన్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీ నో కాట్ ఈజ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ట్యాన్, అంటే కాట్ ప్లస్ మనం ఏం రాయొచ్చు 1 బై ట్యాన్గా రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం న్యూమరేటర్ టర్మ్ని అలానే కాన్స్టెంట్గా ఉంచేస్తున్నాం, దాన్ని ఏం చేయట్లేదు. డినామినేటర్లో మాత్రం ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ 1 బై ట్యాన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 1. ఓకేనా? ఇక్కడ 1కి డినామినేటర్లో ఏది లేదంటే 1 ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అలానే కాన్స్టెంట్గా ఉంచేసి ఇక్కడ డినామినేటర్లో మనం
LCM like cross multiplication. Shortcut మెథడ్లో మనం ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. 1 into 1 1 minus tan square a into 1 tan square a by multiplication of the denominators, nothing but tan square a. Okay, this is our denominator term. అంటే డినామినేటర్లో ఒక ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మన ఫ్రాక్షన్తో డివిజన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే న్యూమరేటర్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలానే రాసేసి, ఓకేనా, ఈ డివిజన్ కాస్త మల్టిప్లైయర్ అయ్యి డినామినేటర్లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్ ఏం చేయాలంటే మనం రెసిప్రోకల్ రాయాలి. సో రెసిప్రోకల్ అంటే తెలుసు కదా, న్యూమరేటర్ డినామినేటర్గా చేంజ్ చేయాలి, డినామినేటర్ని న్యూమరేటర్గా చేంజ్ చేస్తే ఫైనల్లీ వీ గాట్ tan square a by 1 minus tan square a. 1 minus tan square a, 1 minus tan square a cancel అయ్యి ఫైనల్లీ వీ గాట్ tan square a. అదేనా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. సో దేర్ ఫోర్ 1 minus tan square a by cot square a minus 1 equals to tan square a. This statement we have to prove. I hope I am clear about this one. చాలా సింపుల్ కదా, ఏం లేదు. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ట్యాన్లో కాబట్టి ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ టర్మ్ ట్యాన్లోనే ఉంది కాబట్టి దాని అలానే కాన్స్టెంట్గా ఉంచేసి, డినామినేటర్ కాట్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ట్యాన్లోకి ఎక్స్ప్రెస్ చేసాం. We know tan and cot are the multiplicative inverse. So in the place of cot, I wrote here 1 by tan. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి tan square a. జస్ట్ న్యూమరేటర్ని అలానే కాన్స్టెంట్ గురించి డినామినేటర్ టర్మ్స్ మాత్రం నేను ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఎల్సిఎం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫ్రాక్షన్లో వచ్చింది కదా, ఆ ఫ్రాక్షన్ ఏం చేయాలి, నేను రెసిప్రోకల్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో రెసిప్రోకల్ రాస్తే ఫైనల్లీ 1 minus tan square a, 1 minus tan square a cancel అయ్యి ఫైనల్లీ we got tan square a term. I hope I am clear. This is very important for the 2 marks. Now come to the fifth one. This one also very important for 2 marks. ఓకేనా, అంటే ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడే చేసి ఫిఫ్త్ వన్ ఇక్కడే చేసి అంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా. ఇది కూడా షార్ట్గానే ఉంటుంది బట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నౌ లుక్ ఎట్ ది గివెన్ హియర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ షో దట్ 1 by cos theta minus cos theta equals to tan theta into sin theta. ఓకేనా, సో హియర్ గివెన్ LHS part is 1 by cos theta మైనస్ కాస్ థీటా. ఓకేనా, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్లో డినామినేటర్లో ఏది లేదంటే 1 ఉన్నట్టు. సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, అంటే ఎల్సిఎం చేయాలి. ఎల్సిఎంనే మనం షార్ట్కట్గా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే హియర్ 1 into 1 1 minus cos theta into cos theta, cos square theta by multiplication of the denominators, that is nothing but cos theta. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ స్క్వేర్స్లో వచ్చింది. అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఐడెంటిటీ, దట్ వన్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్స్ టు 1. మనకు కావాల్సింది 1 minus కాస్ స్క్వేర్ తీటా కదా. సో కాస్ తీటాని మనం రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే వీ గాట్ హియర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్స్ టు 1 minus కాస్ స్క్వేర్ తీటా. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ in the place of 1 minus cos square theta, I am going to write here sin square theta. So in numerator we got here sin square theta by cos theta. Okay, sin square ఉంది కదా, అంటే ఎన్ని సైన్లు ఉన్నట్టు, 2 sin terms ఉన్నట్టు, sin theta into sin theta by cos theta. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సింపుల్గా మీకు ఈజీగా ఉండడానికి ఇక్కడ బ్రాకెట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. We got sin theta by cos theta, that is nothing but tan theta into remaining term is sin theta. This one we have to prove. Finally we got here 1 by cos theta minus cos theta equals to tan theta into sin theta. I hope I am clear about this one. Just ఇందులో ఏం చేయలేదు, ఇచ్చిన టర్మ్కి ఎల్సిఎం చేసి ఫస్ట్ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేస్తే we got the answer. I hope I am clear about today's class. In today's class I given homework in first question. సో దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ we will meet with remaining problems from exercise 11.4. నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.